हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों नू। बच्चे असी लैसन कर रहे हैं सार्क, इंडिया एंड इट्स रोल इन सार्क। सार्क वाला लैसन दियां असी 2 क्लासेस कर चुके हैं। पहली क्लास दे विच मैं तुहानू सार्क दी हिस्टरी बारे दस्सिया सी कि सार्क क्यों बनिया, किहड़े देशां दी संस्था है। दूसरी क्लास दे विच कल असी सार्क दे उद्देश अते सार्क दे सिद्धांत कीते सी। सो इत्थे तक और सार्क दे अंग, 3 चीज़ां असी कल दी क्लास च कीतियां सी, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर जिहड़ा कोई नवा स्टूडेंट है मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि सार्क एशिया दे दखण दे देशां दा एक संगठन है। ये भारत अते इसदे गुआढ़ी देश ने। जे हो सके तो बेटे तुसी इंडिया दा नक्शा जरूर देखना है। जब तुसी इंडिया दे नक्शे नूं, इंडिया दे मैप नूं देखोगे तो तुसी देखोगे कि जिहड़े कंट्रीज़ दी असी गल कर रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, ठीक है, जिहड़े देशां दी असी गल कर रहे हैं सारे तुसी देखोगे भारत दे गुआढ़ी देश ने। सो क्योंकि वो भी एशिया दे दखण च ने ते भारत भी एशिया दे दखण च है। दूसरी गल मैं तुहानू दस्सिया सी कि सार्क दे विच ये देश मिल गए ने, इकट्ठे बैठ गए, इकट्ठे शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, सहयोग बनाने की कोशिश हो रही है, पर विचों इन्हां देशां दे विच किते ना किते आपसी ईरखा, आपसी दुश्मनी पाई जाती है, जिहदे करके सार्क जिन्ना वधिया काम कर चाहता सी उन्ना वधिया काम सार्क दे मंच ते नहीं हो सकिया। ठीक है, सार्क दे कल मैं तुहानू अंग करवाए सी और दस्सिया सी कि सार्क दा हर साल पहला एक शिखर सम्मेलन हुंदा सी, फिर उस तो बाद ये डिसाइड होया कि 2 साल दे विच एक बारी शिखर सम्मेलन करवाया जाएगा। हुण असी अगे अज करांगे कि सार्क दे विच अगे नोट करो, अगे पिन पॉइंट बना लो या बुलेट पॉइंट दे के लिखो कि सार्क दे 8 देशां विचों, सार्क दे 8 देशां विचों सब तो वध वित्ती योगदान, सार्क दे 8 देशां विचों सब तो वध वित्ती योगदान भारत वल्लों दिता जाता है। वित्ती योगदान भारत वल्लों दिता जाता है। भारत अपनी आमदन दा, भारत अपनी आमदन दा 32% हिस्सा भारत अपनी आमदन दा नूं कट लो बच्चे, भारत सार्क दे खर्च दा, ठीक है, भारत सार्क दे खर्च दा भी जिन्ना सार्क दे विच खर्च हुंदा उहदा 32% जो है वो इंडिया वालों दिता जाता है। और मैं तुहानू जदों यूएनओ दा लैसन करवाया सी उदों मैं दस्सिया सी, उदों की दस्सिया सी भला कि यूएनओ दे विच सब तो ज्यादा फाइनैंशियल एड कौन दिंदा है? अमेरिका ही। वेरी सब तो ज्यादा फाइनैंशियल एड दिंदा है अमेरिका। उसे तरीके दे नाल जद आपां सार्क देशां दी गल करदे हां तां सब तो ज्यादा फाइनैंशियल एड इन्हां 8 देशां दे विचों भारत दिंदा है। भाव जिवें यूएनओ दे विच अमेरिका दी धाक है क्योंकि अमेरिका सब तो ज्यादा पैसे दे रहा है, ठीक इसी तरीके दे नाल सार्क दे विच भारत दी धाक है क्योंकि सब तो ज्यादा जो फाइनैंशियल एड है वो भारत दे रहा है। ठीक है जी। उस तो इलावा एक होर बुलेट पॉइंट बना लो कि सार्क दा शिखर सम्मेलन, वैसे मैं दस बैठी हाँ फिर रिपीट कर रही हूँ, सार्क दा शिखर सम्मेलन मैंबर देशां दी राजधानी दे विच करवाया जाता है। सार्क दा शिखर सम्मेलन, द एनुअल समिट ऑफ सार्क is held in the capital of member countries। मैं कल भी दस्सिया सी जे भारत दे विच है तो दिल्ली च हुंदा है, ठीक है जी, बांग्लादेश है तो ढाका दे विच हुंदा है, श्रीलंका है तो कोलंबो च हुंदा है, पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद विच हुंदा है। सो ये शिखर सम्मेलन जिहड़ा है ये किसी ना किसी देश की राजधानी दे विच करवाया जाता है। ठीक है जी, ये भी तुसी लिख लो। इस तो इलावा बच्चे तुसी नोट कर लो कि 1995 विच 8वां शिखर सम्मेलन ते दूसरा 2007 विच 14वां शिखर सम्मेलन ये अपने भारत की राजधानी दिल्ली विखे होया।
8वां शिखर सम्मेलन ते 14वां शिखर सम्मेलन जिहड़ा है ये भारत की राजधानी दिल्ली च होया, क्योंकि आप भारत दे इस करके आप भारत की गल करांगे। ठीक है जी, ये भी छोटा जिहा लिख लो। फिर मैं तुहानूं शिखर सम्मेलन अगे करवाती हाँ। हुण तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ये भी लिख लो। हुण तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। हुण बेटे होना सी शिखर सम्मेलन, तो करोना दे करके डिले हो गया, सो नहीं तो ड्यू सीगा शिखर सम्मेलन। ठीक है जी मैम 2014 तो बाद तो हो ही नहीं है ना कहने जी सम्मेलन। बेटे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਸੀ 19ਵਾਂ शिखर सम्मेलन, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ 19ਵਾਂ शिखर सम्मेलन ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ शिखर सम्मेलन ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ शिखर सम्मेलन ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਕਰ ਦੇਣਾ, 19 ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ 19ਵਾਂ शिखर सम्मेलन 15 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। 19वां शिखर सम्मेलन 15 मार्च 2020 ਨੂੰ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया या कोविड-19 करके आयोजित किया गया। ਅਤੇ इस शिखर सम्मेलन विच कोरोना नूं नजिठण लई एक एमरजेंसी फंड भी रिलीज किया गया। एन एमरजेंसी फंड is also released for corona by these countries या by SAARC। बेसिकली कि करोना के पेशेंट्स किन्ने ने साउथ एशिया दे विच, उन्हां दा इलाज किद्दां हो रहा है या उन्हां नूं हेल्प करन दे लई या समस्यावां नूं समझण दे लई। ठीक है, ऑनलाइन ही होया बेटे, ये जिवें अपना सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन होया। फिर भी जे तुहानूं पेपर च इन केस क्वेश्चन आ जांदा है तो तुसीं 19 शिखर सम्मेलन लिख सकदे। ठीक है, क्योंकि 19वां होया है फॉर्मली, मतलब करोना करके इकट्ठा नहीं होया बट होया है। ठीक है जी, 19 कर देना। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ शिखर सम्मेलन, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ शिखर सम्मेलनां ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ शिखर सम्मेलन ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ सार्क दे शिखर सम्मेलनां दे विच किहड़े काम कीते गए, तां उहदा तुहानूं मैं एक पैरे दे रूप दे विच अज लिखा रही हां, वो गोल-मोल करके तुसीं लिख सकदे हो। बच्चे एक याद रखना है, कुछ एक क्वेश्चनस ऐसे हुंदे है जिहड़े कि तुसीं कीते नहीं हुंदे। वैसे भी जिंदगी दे विच कुछ एक गल्लां इस तरह दीयां हो जांदियां ने जिहड़ियां तुसीं डायरैक्ट नहीं पढ़ियां हुंदियां, उत्थे तुसीं अपने कॉमन सेंस यूज करके उहदा आंसर दे सकदे हो। हुण मान लो तुसीं किसी इंटरव्यू च गए, उन्होंने तुहानूं क्वेश्चन कर लिया इंटरव्यू च जाके कि जी सार्क दे 14वें शिखर सम्मेलन च की गल होई सी, या जिहड़ा दिल्ली च शिखर सम्मेलन होया उहदे च की गलबात होई। हुण जरूरी तां नहीं कि तुहानूं याद होए, जरूरी नहीं कि इन्ना अपडेट बंदा नहीं रह सकदा, बड़ा मुश्किल है इदां इन्ना अपडेट रहना। तां जे तुहानूं सार्क बारे पता है, तुहानूं ये पता है कि सार्क की है, तुहानूं ये पता है कि शिखर सम्मेलन हुंदे ने, तुहानूं ये पता है कि सार्क का मुख उद्देश देशां दे विच इन्हां 8 देशां दे आपसी सहयोग बनाना है, व्यापार च वाधा करना है, विकास करना है, समस्यावां नूं सुलझाना है, एक दूजे नूं हैल्प करना है। तां बच्चे तुसीं जे ना आंसर देण नालों जे तुसीं बैटर है कुछ भी लिखोगे, कुछ भी दस दोगे, तुसीं कह दो जी कि 14वें शिखर सम्मेलन दे विच व्यापार दे वाधे दे बारे च गलबात कीती गई। 14वें शिखर सम्मेलन दे विच देशां दे विच जो आपसी समस्यावां है ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14ਵੇਂ शिखर सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इस मतलब एक बार बार मैं एक गल कहनी हुन्नी है कि ना आंसर देण नालों कॉन्फिडेंटली आंसर देना मतलब बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ different functions of SAARC in its annual summits ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਐਨੂਅਲ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਡੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਕ ਨੇ ਨਾ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ to organize foreign secretaries and foreign ministers of the member countries ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਅੰਗ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ try to resolve the conflicts between the member countries try to resolve the conflicts between member countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 19 ਦੇ 19 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 3
ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। To remove the restrictions on trade and improve trade within the countries. ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 8 ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 8 ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Stress on the cooperation to eliminate terrorism from the region. To remove terrorism from the region, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। And the member countries import and export food grains within their region. ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ, ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। To improve the condition of the girl child. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, 8 ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 8 ਦੇ 8 ਦੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। To encourage small scale and cottage industries within the region. ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ,
कोई दुध का काम कर ले, कोई डेयरी फार्मिंग कर ले, कोई मुर्गी पालन कर ले, कोई कई जगह जुत्तियां बनदियां ने, कई जगह भांडे बनन दा काम है, कई जगह चमड़े का समान बनता है, किन्नी ही तरह के काम ने। सो इदां दे उद्योगां नूं की कीता जावे, विकसित कीता जावे। जदों असीं पंचायत वाला लैसन कीता सी, याद है उत्थे आया सीगा, उत्थे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की गल होई सी। हाँ जी, उस तो अगला लिखो, मानवी अधिकारां दी सुरक्षा दे लई प्रोग्राम बनाए जाण। मनुखी अधिकारां दी सुरक्षा दे लई प्रोग्राम बनाए जाण। To make programs for the safeguard of human rights. To make programs for the safeguard of human rights. Human rights ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 12th ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਲੈਸਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, to remove poverty, to improve the condition of women and children, तकनीकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, विज्ञानिक विकास, साइंटिफिक डेवलपमेंट, खास तौर पे बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण के लिए प्रोग्राम बनाने। ये भी काम साक्षिक सम्मेलन किए गए। मैं जो लिखा रही हूँ समझ आ रहे? हाँ जी मैम। की गल है, बाकियां नूं आ रही है समझ? हाँ जी मैम। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਐਨਓ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 8 ਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखो, साफ्टा एंड साप्ता, SAFTA, साफ्टा एंड साप्ता, SAPTA। साउथ एशियन फ्री ट्रेड, दोनों इहदे ब्रैकेट दे विच तुसीं पा लो साफ्टा अते साप्ता, ब्रैकेट च पा लो ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। free and restrictions free trade within the region।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫਟਾ ਤੇ ਸਾਫਤਾ ਕੁਝ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਫਟਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 8 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਦਨ ਰੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 8 ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਏ ਭੇਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਟਾ ਐਂਡ ਸਾਫਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 19ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 19ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ to tackle with the corona many programs are there ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇ ਤਤਕਾਲ ਫੰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਲਜਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਨੇ ਆਰਥਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਿਖੋ ਸਾਰਕ ਸਾਲਸੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਸਾਰਕ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਕੌਂਸਲ, ਸਾਰਕ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਿਖੋ ਸਾਰਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਸਾਰਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਫालतू ਅਨਾਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि इस वेले वातावरण साडे लई सब तो वड्डी समस्या बनी पई है। वातावरण खराब हो रहा है, धरती साडी दूषित हो गई है। सो वातावरण दे सुधार दे लई भी कार्य कई प्रोग्राम बनाए गए। Many programs were launched by SARC for the improvement of environment। बहुत जरूरी चीज है एनवायरमेंट बारे सोचना। हम जिन्नी असीं धरती नूं दूषित कर बैठे हैं, इत्थे साह लेना औखा हो रहा हौली हौली, गर्मी वधदी जा रही है। सो वातावरण बारे सोचण दे लई कई प्रोग्राम बनाए गए। एक मैनूं की याद आया सी, हाँ एक बच्चे तुसीं लिख लो परमाणु हथियारां। परमाणु हथियारां न्यूक्लीयर आर्म्स, क्योंकि मैं तुहानूं उदों दस्सिया सी कि हुण सारे देशां कोल परमाणु हथियार ने। जे अज युद्ध हो जाता है तो किसी ने भी नहीं बचना, मरण वाले ने भी मरना है, मारन वाले ने भी मरना है। सारे देशों के कोल एटम बंब ने, सारियां कोल मिसाइल है, सारियां कोल कैमिकल वैपन्स ने, सारियां कोल बायोलॉजिकल वैपन्स है। सारे देशों की युद्ध की पूरी तैयारी है। जे रब ना करे हुण युद्ध होया तो संसार का आखिरी युद्ध मन्निया जाएगा। और मैं तुहानूं फॉरेन पॉलिसी के शुरू च भी दस्सिया सी कि जे इन केस हुण युद्ध छिड़ जाता है तो वह संसार का आखिरी युद्ध होएगा, क्योंकि उहदे विच जेड़ा बंदा जेड़ा देश भाग लेना ही नहीं चाहता युद्ध विच, उन्हें भी बेचारे ने नाल मरना। क्योंकि जदों जहरीलियां करोना दे विच तुसीं देखो की है करोना, वट इज करोना, करोना की है बायोलॉजिकल बीमारी के जीवाणु छड्ड दित्ते गए। एक देश चों छड्डे देखो सारे। हुण असीं बंदे नूं तां कह सकदे हां भी इहनूं गोली मारनी है, इहनूं नहीं मारनी, पर जद असीं मिसाइल सुੱਟਤੀ, मिसाइल दे हवा दे विच जाके मात कीती, असीं मिसाइल नूं थोड़ा कह सकदे भी फलाणे नूं मारी फलाणे नूं ना मारी। बीमारी दे कीटाणु छड्डे गए। जद बीमारी दे कीटाणु छड्डते फिर वो बीमारी दे कीटाणुआं नूं थोड़ा असीं सिखा के भेजांगे भी भाई फलाणे फलाणे बंदे मारने आ, फलाणे फलाणे नहीं मारने। ये नहीं हो सकता। जहरीलियां गैसां, हुण मान लो एक जगह तो जहरीली गैस लीक हो गई तो उन्हें अमीर नूं भी मारना, गरीब नूं भी मारना, जिथे तक वो गैस गई उन्हें सब नूं मारना। इस करके हुण संसार दा सीन ये हो चुका है कि इन केस संसार दे विच जे युद्ध हुंदा है या लड़ाई छिड़दी है या किसी कंट्री वालों कैमिकल या न्यूक्लीयर एटम्स की वरतों की जाती है, तो इसका मतलब है की है कि सारे संसार दे विच बीमारियां फैलणियां ने, लोगों ने कईयां ने उंज मरना ते कईयां ने उंज मरना। मतलब बहुत विनाश, जिन्हों इसे करके कहा जाता है कि अज संसार साडा राख दे ढेर ते खड़ा है, कोई पता नहीं किहड़े वेले चिंगियारी आनी ते सारियां दा काम हो जाना। ठीक है, इसलिए डरा नहीं रही मैं तो तुसीं ये भी ना सोचियो कि मैडम तो डरान लग गए, डरा नहीं रही, वैसे दस रही है। सो इस करके अज संसार का जोर है कि वातावरण का सुधार किया जाए, अज संसार का धरती नूं बचाया जाए, अज संसार का जोर है परमाणु हथियारां नूं रोकिया जाए। सो यूएन भी इहदे लई काम कर रहा है अते सार्क भी न्यूक्लीयर हथियारां की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। इस तो इलावा तुसीं लिख लो कई तरह के रेलवे समझौते किए गए। ठीक है, रेलवे समझौते एंड मेन मैनूं लगदा मैं तुहानूं लिखा ही दिते है। ठीक है,
ਬਸ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਈ, ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਲੈਸਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ UNO ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ UNO ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਕ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲੈਸਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਲੈਸਨ ਮੈਂ 3 ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਹ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ